إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ألوف الصقات الجيلان ابنة أحمد حمد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحم والدي ثم إلى رحم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Yang tajtanibu enten nun kepanggil ta ikhwat taj ada qalqalah. Kabairo ada tanda layar kepanggil hamzah dalam satu kata mak wajib tasih. Matun hauna idhar anhu juga tegar idhar. Angkum ikhwat angkum sayyi'atikum wa nudkhilkum jannat mudkhalan karima. Laqad ya tajtanibu melawan dulu. Ya tajtanibu kabair ma tunhauna nukaffir ankum sayyi'atikum
masukkan. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا sama إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا صح؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Kalau terangkan din wala tatamannau ma ada guna faddalallahu bihi binya sudah masuk ba'dukum ala ba'd ada guna di sana nasibum mimma iktasab fas'alullaha min fadli mati ketemu fa min fadli innallaha kana rahim innallaha kana bikulli syai'in alima sesuatu yang terpakai aib ya aliman matiwat tapi coba apa yang mengucapkannya tetap atau alima wala tataman apabila apa sempat ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض dulu ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب maktasabu nggih masyaallah walin nisa'i salam walin nisa'i nasibun mimma maktasab was'alullaha sama terus was'alullaha min fadlihi innallaha kana
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Nggih, dirasakan. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون صح؟ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم نصيبهم sama والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا sama إن الله كان على كل شيء شهيدا. Walikulli ja'alna ada kasratin kepanggil jim ifa mawaliya mimma ada guna mimma tarakal walidani wal aqa ada qalqala rabun bisa 2 bisa 4 bisa 6 mat ada sukun walladzina aqadat ada riwayat itu yang dibaca walladzina aqadat ainnya panjang ini ndak ya pendek walladzina aqadat aimanukum fa'atu kum idza safawi fa'atu mat badal humna idza safawi nasibahum innallaha gunna kana ala kulli syai'in ikhwa syahidan syahida wa likulli bersama dulu wa likulli ja'alna mawaliya mimma tarakal masukkan ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Teruskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Sama? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sama? Ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Bila masa gua واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. إن الله كان عليا كبيرا. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ada tanda layak kepada hamzah. Ada gunan dulu, terus majais kawan. Matwajib nih, matwajib satu kata-kata. Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ada idhar safawi ba' ifa jadid juga. 'Ala ba'di wa bima ada idham duna. Wa bima majais kawan. Anfusakum bima anfaqu min amwalihim dan mati ketemu hamzah. Ya, ini di Hudud Zairo yang kelompok separuh dimurahkan. Min amwali wa bima anfaqu. Wa bima anfaqu ada majais munfasil. Anfaqu ifa min amwalihim nun mati kepanggih hamzah idhar amwalihim. Was-salihatu qanitatun. Was-salihatu qanitatun hafizatun idhar lil ghaibi ada idham bilauna bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna dahunna wahjuruhunna fil madaji watribuhun. Fa in ata'nakum dan mati ketemu hamzah idhar kumfa idhar sa juga fala tabghu ada qalqala alaihinna gunna sabilan innallaha gunna kana aliyan ikhwa kabiran kabira. Nah, ada yang membaca kabira riwayat waros kabira. Kalau kita tetap kabiron kabiro mati wat tapi cara pengucapannya tetap mati.
Ya, sama. Ar-rijalu qawwamun sama. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, masukkan. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغون عليهن. Nggak pakai na, fala tabaghu alaihinna. Nggak pakai wala tabaghuna. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. سمع؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. سمع؟ إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. lagi وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. سمع؟ إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم dan mati ketemu kha idhar tumshi idhar safawi bainihima fab ada qalqala surah sifatnya tipis hakamami ada mim ketemu tanwin ketemu mim idham yuna min ahli ada idhar lihinya sira qasira wa hakamam tanwin ketemu mim idham yuna min ahliha idham yurida idham yuna da'i. Nah niki tanda layar enten sekawan islahai yuwaffiqillahu ada tanwin ketemu ya idham yuna yuwaffiqillahu bainahuma innallaha ada gunna kana aliman khabiran. Tulisannya khabiran tapi dibaca khabira. Wa in khiftum shiqaqam sama dulu. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Oke, saya teruskan lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sama? Wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل sama والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم sama وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا sama إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Oke, ulang-ulangi lama deh. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا salam واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Oke, kalau terangkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi nya sila qasira syai'au dan tanwin kepanggil waw idham yuna wa bil walidaini ihsana idham yuna wa bidzil qurba wa dzil qurba biasanya kalau ada alif layyinan ini kalau diriwayatkan atau qiraah sab'anya ada yang membaca miring kurbe ada yang taklil ada yang imalah wal yatama wal yatami wal yatame itu
riwayat. Lah asbabun nuzulnya karena keterpaksaan sahabat tidak bisa untuk diajari. Kurba, kurbe, yatama, yatame, yatama. Nah, itu nanti turun model bacaan yang seperti sahabat yang menirukan Rasulullah buatan sakit-sakit. Nah, gitu ya. Wal masakini wal jaridil kurba. Kurba, kurbe. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi, nun mati kepanggil ba iklab, wa bani ada qalqala, wa bani sabil karena keterpaksaan tidak kuat andap, wa bani sabili wa ma malakat ayman. Malakat ayman ini juga ada riwayat, kalau kita tetap malakat ayman. Kalau Imam Hamzah ada sektanya, wa ma malakat ayman. Kalau Imam Warash ada nakalnya, wa ma malakat ayman, wa ma malakat ayman. Itu nakal. Innallaha ghunna la yuhibbu man kana, dan mati ketemu kaf mukhtalan wa bakhuran, tulisannya bakhuran, tapi cara pembacanya tetap dibaca bakhuran. Sama. Wa abudullah la tusyriku man kana mukhtalan fakhura. Oke, monggo setengah-setengah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa banis sabili wa banis sabil Ya waqaf. Rasulullah banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى kurba satu alif wal jaridil kurba wal jarid qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. واعبدوا الله ولا
بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ya, sampai di sini menawi enten pertanyaan monggo. Barangkali ada yang bertanya, monggo. Yang ini guys, yang mimak tasabna ini bacanya Mimmak tasab. Ya. Ikhwa jadid. Jadi sama. Jadi kalau kita wakaf samakan dengan mimmak tasab. Wakaf itu. Jadi biasanya jatuhnya dua huruf yang disukun. Mimmak tasab. Ya. Ala ba'dakum ala ba'd sama. Wal fajr lailatul qadr wal 'asr sami. Ya. paruh. Jadi sifatnya dua-duanya masih terbaca. Nah itu. Oke, ada yang lain? Nah, jadi jenengan atos mawon sebab Al-Quran ini yang menjadikan nilai ya, kita untuk memperoleh kemudahan pahala ya. Mungkin mantu niki siang, jadi fasilitas kita tambah. Umumnya niku sedoso kebaikan, jadi itu galatus. Eman-eman nek mboten deres. Diteres semampu mungkin. Intinya hak mustahaknya huruf, panjang pendeknya huruf, jenengan pun sudah banyak yang semerap. Itu sampai atos. Niku nanti minggah. Keistimewaan syifa termasuk obat niku menjadikan kita tenang, ada kenangan. Itu berangkat dari kita memuliakan Allah, kita membaca memuliakan Allah, berangkat dari itu. Tapi harusnya kita semerap mengetahui mizan, timbangannya membaca. Jadi ada timbangan khusus membaca, gitu. Ilmu tajwid itu yang menjadikan nilai masukan, nilai ketetapan. Ada yang panjang 4, 2, itu ketetapan. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah kita pelajari setiap minggu sedikit-sedikit, kita insya Allah ya dapat, meskipun tidak banyak pokoknya itu. Nah biasanya pada waktu kita membaca itu lepas dalam arti tidak bisa mengontrol. Tapi kebiasaan ini yang menjadikan nilai keistimewaan. Nah sama dengan sholat itu kan sebelum sholat kan kita menghafal rukun-rukunnya sholat. Pada waktu takbir, pada waktu sujud sudah dengan jalan sendiri, dengan jalan sendirinya. Membaca Quran ya gitu. Awal-awal kita petani dulu, kita jadikan dulu. Oh ini dari ikhfa, ini dari. Pada waktu membaca sudah lepas kita, dengan sendirinya jalan. Nah itu insya Allah. Oke, jadi atas mawon. Jadi siapkan mizan atau timbangan seadil mungkin, semampu kita. Sebab kalau kita tidak mampu antara sifat satu dengan yang lain, ikhwa satu dengan yang lain, ikrab, hidomiyuna, nah itu nanti lepas, pahalanya lepas. Kadang-kadang kita nggak ada kontrol, apalagi darusan, apalagi hataman, wis hilang kabeh. Hataman. Tadi itu saya capek karena mulai pagi saya ngantuk. Orang 30 juz. 10 juz. Duhur Jumatan mantun. Nah, ini termasuk kalau kita tidak bisa konsentrasi mengendalikan itu sudah habis. Ya ibarat kita mengemudi, kalau gak kontrol sudah lepas.
baik siri maupun jahar. Khususnya nanti tarawih, dengan imam ini siapkan betul mental. Sebab nanti ngeblank dalam arti di dalam perjalanan sampai sudah lepas-lepas. Misalnya panjang, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath, ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Jadi gunanya hilang panjang. Nah, ini hak mustahaknya hilang. Hak pangeran itu sampai dicalakan. Padahal harusnya beruntun. Meskipun bacaannya hadr itu cepat, tapi panjangnya masih terkontrol, gunanya masih terkontrol. Tidak apa-apa ya ini. Tidak apa-apa, cepat aja. Tidak apa-apa. Kalau Fatihah, kalau terawih dibagi berapa ya? Terserah, 2 kali, 3 kali nafas, terserah jenengan. 3 kali nafas. 3 kali nafas ya bisa. Metodenya di mana ya? Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau madhab pas yang riwayat bagaimana? Maksudnya riwayat Yang ada kan alhamdulillah sampai rahmat dulu digabung. Terus iya karena budaya kelas saya sendirian. enggak apa-apa. Ini yang digabung. Jadi Ada yang wakaf itu sebetulnya mampu kita untuk membaca meskipun hitungannya acak, tapi ya wakaf yang paling baik ya wakaf Jibril per ayat, per rasul ayat, pentolan ketemu pentolan. Tapi andai kata kita acak ya mampu kita. Jadi kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim sendirian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini kata itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sendirian. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? Jadi tergantung dari kita mengendalikan. Intinya hak mustahaknya itu yang penting. Sifat-sifatnya masih terbaca, masih merasakan. Bagi kita merasakan, yang mendengarkan lebih-lebih. Tapi kalau sudah geremeng, kalau sudah lepas, meskipun sudah geremeng, lepas, nah itu kitanya nggak boleh, yang mendengarkan tambah. Terus nomor 2, kalau toh itu sampai lepas dari rel itu tidak dianggap bacaan Al-Quran, atau fadilahnya lepas juga. Yang dulu poinnya 10 dari 100, oh alam berapa ini. Terus ada dis lagi tentang hukum. Dikategorikan kalau sudah rukunnya sholat lepas, ya hilang juga kendalinya dari rukunnya sholat itu. Jadi ada 2, rukunnya sholat dengan rukunnya haknya tajwid. Barangkali haknya tajwid masih ya. Tapi kalau haknya sholat sudah lepas, rusak. Nah, gitu. Makanya kita hati-hati di dalam Fatihah aja. Nah, ya semuanya sebetulnya lebih hati-hati, mulai dari ruku semuanya. Tapi yang dibuat poin untuk kategori yang jahar, yang jelas itu Al-Fatihah. Makanya ada tashin Al-Fatihah tuh. Nah, sebetulnya semuanya ini termasuk surat-suratnya di tashin. Nah, tapi Al-Fatihah itu lebih sensitif karena rukunnya lebih harus lebih banyak untuk kita praktekkan. Nah, khususnya yang cepat ya. Yang cepat ini kadang-kadang ini gampang ya, menurut kita gampang. Tapi bagi orang yang hati-hati, cepatnya itu cepat yang bagaimana? Apa cepatnya itu sampai menghilangkan sifat atau menghilangkan panjang sekalian? Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi tidak apa-apa, bacaan cepat. Apalagi tarawih
yang kebanyakan mayoritas di Indonesia memang hadir yang diutamakan, cepat. Karena muri konsentrasi dan tidak buyar semua. Nah, kita bijak aja enggak Pak. Kita akui kita tidak bisa. Suwe-suwe nggak iso. Jujur aja tidak bisa. Kita terawih sampai 1,5 jam nggak bisa. Setengah jam wis yang berapa rakaat ya, yang 10 rakaat. Itu yang juz amma, yang apa? Yang istilahnya juz amma yang pendek. Mulai al-hakumut sampai an-nas. Nah, bagi yang 1 juz atau juz amma yang ke atas, ada yang membaca wal-laili, nah itu bisa juga. Atau ada yang amma yatasalun. Ya, ada seperti. Nah, itu tergantung dari frekuensi masjidnya masing-masing. Jadi kalau kita ini kebiasaan di masjid ini misalnya umumnya sudah juz amma yang paling pojok, paling sedikit ya, al-hakumut an-nas, nah sudah itu aja. Kalau di Al-Abror atau Masjid Ampel pakai juz amma lengkap istilahnya. Mulai amma an-naba itu sampai an-nas. Atau di Masjid Kemayoran wal-laili, pakai wal-laili. Ke atas ke bawah. Nah, itu enggak apa-apa. Atau di umum-umum di surau-surau atau musola yang kecil-kecil pakai al-hakumut kulhu, al-hakumut wal asri kulhu. Intinya kesempatan untuk tarawih ini diperbanyak dari masyarakat. Nah, jangan sampai masyarakat ini buyar karena sistemnya. Karena sistemnya berat. Jadi kita mengikuti aja. Mengikuti dulu. Jadi jangan dipaksa. Kalau memang dulu itu memang pakai ukuran yang hadir. Nah, tapi yang paling penting bagi kita memperbaiki kualitas dari dulu itu hadirnya tidak jelas, sekarang hadirnya jelas gitu aja. Yang dulu hadirnya itu cepatnya gak berisi, sekarang berisi itu aja. Jangan dirubah hadirnya itu, jangan dirubah tartil. Nanti demo istilahnya. Dalam tadi banyak yang pisah karena tidak cocok. Nah, jadi tetap kita hadirnya. Jadi ada lingkungan ya istilahnya, monggo kebiasaan istilahnya. Kebiasaan di dalam masyarakat kita harus mengikuti. Nah, mengikuti itu kita rombak dengan sedikitnya berkualitas itu aja. Tetap hadir tapi yang berkualitas. Itu insyaallah itu lebih enak. Daripada kita dari hadir ke tartil ini kaget biasanya. Dari 1 jam atau setengah jam ke 1 jam atau dari 1 jam ke 1,5 jam ini kaget biasanya. Nah, itu aja. Jadi kita mengikuti kebiasaan di dalam majelis-majelis yang sudah kita jalani. Tapi tetap intinya KW-nya ini dinaikkan. KW-nya dari kemarin KW3 kita naikkan KW2 terus. Itu insyaallah majelis itu atau di dalam jamaah itu masih ada rasa istilahnya. Jadi monggo makanan itu masih rasanya itu masih. Nah, jadi Quran itu ya gitu. Kalau kita itu bisa merasakan nikmatnya Al-Quran itu enak. Nikmatnya membaca. Apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang pilihan, orang-orang yang memang khos dipilih oleh Allah, memang ahli Quran. Itu Al-Fatihahnya cukup sudah. Malah dulu itu ada cerita teman saya itu Gus itu ngawas datangnya Zulilmi itu Al-Fatihahnya 1 hari buat 1 bulan. Terus gak ngaji mana, soalnya berkualitas. Tapi itu tidak bisa ditiru. Jadi dia itu setor 1 hari 1 bulan tidak ngaji. Kula sanjang napa Gus? Berkualitas ya.
setornya 1 menit untuk 1 bulan. Tapi bahasa ini sebetulnya ya bagus juga, tapi kita tetap ngaji terus, ngaji supaya tidak lupa gitu. Karena nasibnya itu, lupanya itu sering kita itu. Pokoknya digarap sampai ada komitmen dari kiai-kiai itu yang khos. Ojo sampai gak diwoco, Quran ini cemburuan. Jangan dibaca 1 hari 2 hari, jangan sampai, atau 1 minggu. Ini bisa apa ya istilahnya, pelgak-pelgok gitu. Natap-natap. Naudzubillah. Ada yang seperti itu. Memang Al-Quran itu jangan sampai kita lupa, jangan sampai gak dibaca lah 1 minggu aja, atau 2 bulan, atau 1 sudah lepas itu. Makanya itu. Jadi untuk menyemangati masyarakat kita harus pandai-pandai. Itu termasuk darusan itu jangan dipaksa. Artinya pokoknya intinya majelisnya itu harus siap aja, siap dulu. Terus baru kita masuki bacaan atau ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, kita masuki. Dan kitanya yang buat kendali biasanya. Tapi kadang-kadang kita lepas gitu, mengikuti lagunya atau mengikuti jalannya darusan yang umum. Padahal kita harus khusus gitu, harus mengendalikan. Nah, biasanya darusannya terbawa arus, terbawa lagu, terbawa apa ya, macam-macam itu. Nah, jadi kita tetapkan aja. Jadi tetapkan bacaan kita yang sudah berkualitas supaya tidak. Nah, kalau kita bisa seperti itu, insya Allah. Ngoten ngangon nggih. Mugi-mugi sekedhik ini ya. Iya. Masih seputar bacaan Al-Qur'an. Intinya semua waktu itu bisa diwasalkan. Bisa. Walaupun itu wakaf titik 3 Iya. Bisa. Terus wakaf yang istilahnya mim kecil. Iya, bisa. Bahkan wakaf Jibril pun bisa. Jadi kekuatannya memang dari Jibril dulu. Dari Jibril yang kuat ini bisa, yang lain tambah bisa gitu loh. Nah, terus kata wakaf Jibril yang seperti ini contohnya. Innallaha kana aliman khabira. Terus selanjutnya kan wa'budullah. Khabiron ini kan kalau misalnya diwasalkan dalam arti wasal itu 1 nafas nih. Iya, tadi 1 nafas. Iya. Innallaha kana aliman khabira. Jadi diwasalkan seperti itu. Iya, diwasalkan sesuai dengan cantolannya. Kalau dadinya idhom biuna ya idhom biuna kan. Kalau jadi idhar kan. Jadi intinya kalau kita memang niatkan baca hadar, misalnya istilahnya niat wasol ya, harusnya seperti itu. Jadi ada nilai titik temu hukum itu. Jadi hukum itu jadinya apa? Kalau dari idhar ya idharkan, jadi idhom ya idhomkan. Jadi panjang ya panjangkan, jadi pendek ya pendekkan. Jadi titik temunya nanti ya seperti apa ya? Las-lasan gitu. Jadi las-lasan itu kan sambungan, wasolan. Nah, itu titik ketemunya ya apa? Tapi kalau kita ngelasnya atau mewasolkan itu, menyambungkan itu ndak sekufu gak sanu. Bacaan idhom bihunna misalnya. Jadi idhar ya kita lepas itu hukumnya. Ndak bisa mencapai. Poinnya gak bisa mencapai. Contoh, qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini kan jarang. Yang bisa jarang. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Seperti itu kan 1 nafas mestinya. Ya, makanya namanya wasal itu 1 kali nafas. Inginnya harusnya seperti itu. Tapi kalau tidak dingajeni atau tidak dicari titik temunya, sambungannya ini nanti putung jelek gitu loh, putung gak nyambung. Nerusno tapi gak akurat gitu loh. Nah, itu. Maksudnya kan
bacaan seperti itu kayaknya kan nyambung, Nah. tapi hasilnya kan tidak sesuai. Tidak sesuai. Harusnya ya diwakafkan. Sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, andai kata kita wakafkan terus tidak usah ambil napas, sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada jeda. Pokoknya niatnya niat mutus. Misalnya napas kita masih banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini kan innamal a'malu. Kembali lagi innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita itu wakaf sudah kena itu. Meskipun masih banyak napas kita yang masih mampu untuk andai kata kita wasal ya mampu, andai kata kita wakaf masih mampu. Apanya napasnya masih banyak. Pokoknya innamal a'malu binniyat dulu. Ini mau terus apa ini mau wakaf. Makanya gampang-gampang angel ya. Untuk menerapkan kedisiplinan ilmu antara ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu fikih. Nah, ini gampang-gampang angel. Nah, tapi kalau kita sudah membiasakan wis tahu ngaji fikih, wis tahu ngaji tajwid, wis tahu ngaji tafsir, macam-macam bala, macam-macam. Nah, itu nanti kita titik temunya tambah enak. Sebab kita menguasai dari ilmu satu ke ilmu yang lain, dari gantungan satu ke gantungan yang lain. Mesti ada keterikatan itu. Ya fikihnya kena, ya tajwidnya kena, ya tafsirnya kena, ya bab tauhidnya kena. Nah, itu nanti dari situlah nanti ibadah itu muncul sendiri. Ibadah apa saja termasuk sedekah. Wis aku nyelengi misalnya duit. Sedekah. Lho duit kita kondi. Nah itu nanti fikihnya kan jalan. Terus disedekahkan ke mana? Diarahkan ke mana misalnya. Ya puasa yang gitu. Ada sampai ada puasanya khos, ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Salat yang gitu, ada yang umum, ada yang salat yang istilahnya mengikuti, ada yang salat yang mengikuti, ada yang betul-betul salat. Nah itu ada kelompok-kelompok seperti itu. Ngaji yang gitu. Kalau jenengan memang mampu untuk mencari titik temu atau guru yang berkualitas terus bisa mengikuti kita, insya Allah enak. Ya contoh sedikitnya gambaran di Yazul Hilmi itu sangat ketat. Proses ngajarnya, alimnya itu sulit. Nah, tapi pada waktu kita sudah mempraktekkan di masyarakat itu berkualitas sungguh daripada yang umum. Nah, makanya kita bacaannya berkawi istilahnya. Khusus. Insya Allah lah. Pokoknya intinya kita sabar dulu sampai di mana kita menemukan lezatnya, nikmatnya membaca Quran. Kita cari, insya Allah kita menemukan sedikit kita tembel, tidak bisa kafal langsung nggak bisa. Sedikit insya Allah kita bisa menemukan titik temu nikmatnya ha, nikmatnya shad, nikmatnya shin. Apalagi selalu dirangkai kata terus menjadi kalimat. Nah itu sudah. Nah, itu. Tapi memang untuk menerapkan bacaan yang betul-betul bertajwid itu susah, jarang. Susah. Tapi kita bisa kok, insya Allah. Hati-hati, insya Allah. Dengan praktek seperti ini kita angan-angan sedikit, insya Allah kita menemukan nikmatnya membaca Al-Quran. Ya intinya kita memuliakan Allah, insya Allah dimuliakan. Ya jangan jauh-jauh kita biasanya pergi atau kemana yang sifatnya formal, ke Pacam atau Madura atau yang lebih tinggi kan awalnya kita berat, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa, insya Allah ke istana pun kita siap untuk maju, untuk masuk. Tahu masuk istana sini?
Durung masuk istana ada jalak lagi lo cekel. Nah, itu kan ada protokol-protokol yang harus kita ikuti. Al-Qur'an ya gitu. Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an itu ada fase-fasenya. Nah, insyaallah. Nah, jenengan sabar mengikuti insyaallah panggih. Fase-fasenya nikmat-nikmatnya itu panggih. Nah, itu insyaallah. Nggih, ten malih. Ya, cekap nggih, mugi-mugi angsal kula jenengan donga tinunga saged terus istiqomah meskipun dalam keadaan yang susah nggih, susah dalam waktu, susah dalam macam-macam. Kadang-kadang Allah itu mengotak hati ya, kadang-kadang seneng ngoten. Kadang-kadang susah. Nah, susahnya ini nanti kita ikuti, senengnya juga kita ikuti. Jadi pun bosan-bosan. Jadi Al-Quran itu tidak membosankan. Nah, waktu susah kita baca, waktu seneng kita baca, waktu sempit kita baca, waktu panas kita baca, waktu panas, dingin, ya, apa saja lah. Cocok. Nggak ada utang ya, Quran mau. Bisa bayar utang. Iso ngei utang, gitu. Ada semacam seperti itu. Jadi kita sandarkan kepada Al-Quran aja. Nah, supaya kita bisa mengobati qalb kita, nah itu kita Qurannya berkualitas. Gue enten protes, aku mau Quran balik udah sih gak dikei, atau sholat balik sih gak dikei. Nah, itu belum sholat. Barangkali sholatnya belum berkawi, sholat tapi belum kawi. Ngaus tapi belum berkawi. Mudah-mudahan sedikit-sedikit masukan-masukan ini bisa menghantarkan kita ke nilai keistimewaan Allah, sehingga kita merasakan ketenangan, keteduhan, syafaat dari Rasulullah. Mohon kami Shadaqallahul Azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna ya Allah warzuqna ya Allah warzuqna fahman tayyiban wa 'amalan salihan bi rahmatika ya Allah. Allahumma iftah lil 'arifina bi rahmatik وانصر علي رحمتك ولكننا ما نسيت يا ذا الجلال. اللهم اجعلنا واولادنا من اهل العلم واهل القران ولا تجعلنا وإياهم. اللهم هب لنا من ازواجنا ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه. واختم لنا بحسن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. كلام قادم لا يمل سمعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتكي منكم